ओम शांति 17 अगस्त 2025 अव्यक्त मुरली पुनरावृत्ति 16 नवेम्बर 2006। मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परमपिता परम शिक्षक परम सद्गुरु शिव बाबा कहिछंती निजर स्वमानर स्वाभिमान रे रुह एवं समयर महत्व को जानी सदा प्रस्तुत रुह। निजर स्वमानर स्वाभिमान रे रुह एवं समयर महत्व को जानी सदा प्रस्तुत रुह। आज बाप दादा निजर चारिआडर परमात्मा स्नेहर पात्र स्वमानर आसन उपरे स्थित रहुथुवा पिलामानंकु देखुछंती। एमिति तो सबु पिला निज निजर आसन उपरे बसिछंती, किंतु केतक पिला एकाग्र स्थितिर आसन उपरे स्थित अछंती, आउ केतेक पिला संकल्प रे किछि किछि हलचल हेउछंती। बाप दादा वर्तमान समय अनुसारे प्रत्येक पिलांकु एकाग्रता रूपरे स्वमानधारी स्वरूपरे सर्वदा देखिबाकु चाहुछंती। पिलामाने मध्य सर्वदा एकाग्रतार स्थिति रे स्थित हेबाकु चाहुछंती। तेबे समस्ते निजर भिन्न भिन्न प्रकारर स्वमानकु मध्य जानिछंती एवं तार चिंतन मध्य करुछंती, किंतु एकाग्रतारु पुणी हलचल स्थिति को आसी जाउछंती। सर्वदा एकरस अर्थात एका भली स्थिति रे बहुत कम रहुछंती, अनुभव मध्य करुछंती एवं एही भली स्थिति रे मध्य रहिबाकु चाहुछंती, किंतु एथिरे केबे केबे काहेकि हेउछि, एहार कारण कोन? सर्वदा एथिप्रति अटेंशन अर्थात ध्यान देवार कमी रहुछि। जदि स्वमानर तालिका बाहर करा जिवो तो बहुत बड़ होई जिवो। तेबे सबुठारु प्रथम स्वमान हेला आज पर्यंत जेउ पितांकु मने पकाई आसुथिल एबे प्रत्यक्षरे तांकर संतान होई जाइछ एवं ताहा मध्य नंबर 1 संतान अट। बाप दादा तुम भली कोटिक भितरे केही पिलामानंकु केउठु बाछि बाछि निजर संतान करिछंती एवं 5टी जाक महादीपरु प्रत्यक्ष रूपरे बाबा निजर संतान मानकु निजर करि नेछंती। एहा केते बड़ समान अटे। सृष्टिर रचयितांकर प्रथम रचना तुमे माने ही अट। जानिछ त एही समानकु बाप दादा निज सहित तुम मानकु मध्य सारा विश्वर आत्मा मानकर पूर्वज करि देउछंती। तेणु सारा विश्वर पूर्वज मध्य अट एवं पूज्य मध्य अट। बाप दादा प्रत्येक संतान मानंकु विश्वर आधार मूर्त एवं उद्धार मूर्त करिछंती। कौन एही भली निशा अछि तो? केबे केबे टिकिए निशा कम होई जाउछि कि? चिंता कर, सारा कल्परे एभली अमूल्य सिंहासन काहाकु भी प्राप्त हेउ नाही। ताहा हेला परमात्मांक हृदय रूपी सिंहासन, आलोकर मुकुट एवं स्मृतिर तिलक जहा तुम मानंकु मिल जाइछि। तेबे तुमर स्मृति आसुछि ना मु किए, मोर स्वमान कौन? एहार निशा रहुछि तो? सारा कल्प भितरे सत्ययुगी राज्य सिंहासन केते भी मूल्यवान होइथाउ, किंतु परमात्मांकर दिल रूपी सिंहासन केवल तुम मानकु ही प्राप्त हेउछि। बाप दादा सर्वदा शेष नंबर संतान को मध्य फरिश्ता एवं देवता स्वरूप रे ही देखुछंती। एबे एबे ब्राह्मण अट, ब्राह्मण रु पुणी फरिश्ता हेबो एवं फरिश्तारु देवता मध्य निश्चिंत हेबो। जानिछ त निजर स्वमान को काहेकि ना बाप दादा जानिछंती जे निजर स्वमान को भूली जिबा कारणरु ही देहभान एवं देह अभिमान आसुछि, जहा द्वारा दुखी मध्य हेउछ। बाप दादा देखुछंती पिलामानंक भितरे जेतेबेले देहभान अर्थात देहर स्मृति एवं देहर अभिमान आसुछि, सेतेबेले केते दुखी होई जाउछ। एथिरे तो समस्ते अनुभवी अट। स्वमान रूपी स्वाभिमान रे रहिबा एवं एही भली दुख अशांति रे रहिबा उभयुक्त तुमे माने जानिछ ना। बाप दादा देखुछंती अधिकांश पिला भल भाबरे नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानी मध्य होई जाइछंती, किंतु सर्वशक्ति रे फुल नुहंती, कम बेसी हिसाब रे अछंती। बाप दादा प्रत्येक संतान को निजर सर्व संपत्तिर बालक हिसाब रे मालिक मध्य करिछंती। समस्त को सर्व संपत्ति मध्य देइछंती, काहाको कम बेसी देई नाहंती। काहेकि ना संपत्ति तो बेसुमार रहिछि, असरंती संपत्ति रहिछि, सेथिपाई प्रत्येक संतान को बेहदर बालक हिसाब रे मालिक करिछंती। जेहेतु से बेहदर पिता अटंती एवं तांको पाखरे मध्य बेहदर संपत्ति मध्य रहिछि, तेणु एबे निजे निजको चेक कर जे तुम पाखरे मध्य बेहदर संपत्ति अछि तो? सबु बेले अछि ना केबे केबे किछि किछि चोरी होई जाइछि, हजि जाइछि कि?
ଏବେ ବାବା ଏଥିପ୍ରତି କାହିଁକି ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରାଉଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ କେବେ ବି ଦୁଃଖୀ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତୁ, ହଲଚଲ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। 63ଟି ଜନ୍ମର ହଲଚଲ ହେବାର ଅନୁଭବ କରିନେଲ ନା? ଏବେ ଆହୁରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? ଥକି ନାହଁ କି? ଏବେ ନିଜର ସମ୍ମାନରେ ରହିବାର ଅର୍ଥ ନିଜର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ରହିବା। କାହିଁକି ଜାଣିଛ ଏଥିରେ କେତେ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି? 70 ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛ ନା? ତେଣୁ ନିଜର ପରିଚୟର ଅର୍ଥ ହେଲା ସ୍ୱମାନର ପରିଚୟ ମିଳିବା ଏବଂ ସ୍ୱମାନରେ ସ୍ଥିତ ରହିବା। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏବେ ସଦା ଶବ୍ଦକୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ତେବେ ମୋତେ ସ୍ୱମାନରେ ରହିବାର ଅଛି, ରହିବି, ଚେଷ୍ଟା ତ କରୁଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିନେବି। ଏହା ବେହଦର ବାଳକ ତଥା ମାଲିକର ଭାଷା ନୁହେଁ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିଲ ଭିତରୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଅନବରତ ବାହାରୁଛି, ଯାହା ପାଇବାର ଥିଲା ତାହା ପାଇଗଲି, ପାଉଛି। ଶବ୍ଦ ବେହଦ ପିତାଙ୍କର ବେହଦ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ପିଲାମାନେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ପାଇସାରିଛି। ଯେବେକି ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ପାଇଯାଇଛି, ମେରା ବାବା ବୋଲି କହିଦେଉଛି, ମାନିଯାଇଛି, ଜାଣିଯାଇଛି, ତେବେ ଏହି ଶବ୍ଦ ତ ଅନବରତ ଭାବରେ ବାହାରିବ। କାହିଁକି ନା ବାପ ଦାଦା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ କେବେ କେବେ ସ୍ୱମାନରେ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ସ୍ମୃତିରେ କମ୍ ରଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିଜର ସ୍ୱମାନର ମହତ୍ତ୍ୱ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱ। କାରଣ ତୁମେମାନେ ସାଧାରଣ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ, ପୂର୍ବଜ ଅଟ। ତୁମ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ପଛରେ ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଆଧାର ରହିଛି। ତେଣୁ ଟିକିଏ ଭାବି ଦେଖ, ତୁମେ ଯଦି ହଲଚଲ ହେବ ତେବେ ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ମହାରଥୀ ବୋଲାଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପଛରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ଆଧାର ରହିଛି। ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ମଧ୍ୟ ଅଟ, କାହିଁକି ନା ନୂଆ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସିଥିବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପିଲାମାନେ ହାତ ଉଠାଇଲେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦିଲର ସହିତ ମାନି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ମୋର ଅଟନ୍ତି। କ'ଣ ମାନିଯାଇଛ ତ? ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି ତ? ଜାଣୁଛୁ ନୁହେଁ, ମାନୁଛୁ। ମେରା ବାବା, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ, ଲମ୍ବା ହାତ ଉଠାଅ। ନୂଆ ମାନେ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ପୁରୁଣାମାନେ ତ ପକ୍କା ଅଛନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଦିଲର ସହିତ ମାନି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ମୋର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ବାବା ମଧ୍ୟ ମାନି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଅଟ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଯେବେଠାରୁ ତୁମେ କହୁଛ ଯେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ହେଲ ନା ଶିବ କୁମାର କୁମାରୀ ହେଲ ନା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହେଲ? ତାହା ହେଲେ ତ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲ। ଦାୟିତ୍ୱର ମୁକୁଟ ତ ପିନ୍ଧିନେଲ ନା? କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛ ତ? ପାଣ୍ଡବମାନେ କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛ ତ? ଓଜନ ଲାଗୁନାହିଁ ତ? ହାଲୁକା ଅଟେ ତ? କାରଣ ଲାଇଟ୍ର ମୁକୁଟ ତ ଅଟେ ନା? ତେବେ ଲାଇଟ୍ କେତେ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ରଖ। ସମୟ କାହାକୁ ପଚାରି କରି ଆସିବ ନାହିଁ। କେତେକ ପିଲା ତ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ତ ସଙ୍କେତ ମିଳିବା ଦରକାର ନା? ହୁଏତ 20 ବର୍ଷ ଅଛି ବା 10 ବର୍ଷ ଅଛି, ଟିକିଏ ତ ଜଣାପଡ଼ିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଶେଷ ସମୟର ବା ଅନ୍ତିମ ବିନାଶର କଥାକୁ ଛାଡ଼। କିନ୍ତୁ ତୁମର ନିଜର ଶରୀରର ବିନାଶ କେବେ ହେବ ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି କି? କେହି ଅଛ କି ଯାହାକୁ ଜଣାଅଛି ଯେ ଅମୁକ ତାରିଖରେ ମୁଁ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବି? ଜଣାଅଛି? ଏହାଛଡ଼ା ଆଜିକାଲି ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାର ଭୋଗ ବହୁତ ଲଗାଉଛ। ତେଣୁ କୌଣସି ଭରସା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣ। ଏହି ଛୋଟିଆ ଯୁଗଟି ଆୟୁଷ ହିସାବରେ ବହୁତ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବାର ଯୁଗ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ପିତା ଏହି ଛୋଟିଆ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବଡ଼ ଯୁଗରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଛୋଟିଆ ଯୁଗଟି ହିଁ ସାରା କଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଞ୍ଜି ପୋତିବାର ସମୟ ଅଟେ। ଚାହେ ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କର ବା ପୂଜ୍ୟପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କର, ସାରା କଳ୍ପର ବୀଜ ପୋତିବାର ସମୟ ଏହା ହିଁ ଅଟେ ଏବଂ ଡବଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଭକ୍ତିର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମିଳୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମିଳୁଛି। ଏବେ କରିଲ, ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ମିଳିଗଲା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜମା ରହିଲା।
ତେବେ ସାରା କଳ୍ପରେ ଦେଖି ଆସ ଏଭଳି କୌଣସି ଯୁଗ ଅଛି କି? କାହିଁକିନା ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ବାବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ତାନ ହାତରେ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ନିଜର ଉପହାର ମନେ ଅଛି ତ? ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ, ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଗ, ନୂତନ ଦୁନିଆର ଉପହାର ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ଉପହାର ମଧ୍ୟ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି କି କେବେ ବି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଏବେ ହିଁ ମିଳୁଛି। ଏବେ ହିଁ ତୁମେମାନେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେଉଛ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୁଗରେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନର ପଦବୀ ମିଳିନଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜର ସ୍ୱମାନରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ରୁହ ଏବଂ ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣ। ତେଣୁ ନିଜକୁ, ସମୟକୁ, ନିଜର ସ୍ୱମାନକୁ ଏବଂ ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣ। ଏଥିରେ ବେପରୁଆ ହୁଅ ନାହିଁ। ତେବେ 70 ବର୍ଷ ତ ବିତିଗଲାଣି। ଏବେ ବି ଯଦି ବେପରୁଆ ହେବ ତେବେ ନିଜର ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବହୁତ କିଛି କମି କରିଦେବ। କାହିଁକିନା ଯେତେ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛ ସେତିକି ସେତିକି ଗୋଟିଏ ଅବହେଳାପଣିଆ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତାହା ହେଲା ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲୁଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଦେଖିବ ମୁଁ ପଛରେ ରହିବି ନାହିଁ, ହୋଇ ହିଁ ଯିବି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଅବହେଳାପଣିଆ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ରାଜକୀୟ ରୂପରେ ଆଳସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି। ଅବହେଳାପଣିଆ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ। କେବେ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଆଳସ୍ୟର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଏବେ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ତୁରନ୍ତ ଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ତ ପ୍ରଥମ ପାଳି ଅଟେ ନା, ତେଣୁ ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷିତ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସିଜିନ୍ ସାରା ସ୍ୱମାନର ଆସନରୁ ତଳକୁ ଆସିବାର ନାହିଁ କି ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଭୁଲିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହ, ସାବଧାନ ରୁହ, ଖବରଦାର ରୁହ। ତୁମେମାନେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ଅଟ ନା, ତେଣୁ ଯାହା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥାଏ ତାହାର ଟିକିଏ ବି କମି କମଜୋରି ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣାଇଛୁ ନା, ବାପଦାଦାଙ୍କର ଶେଷ ପଦବାଲା ପିଲା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅତି ସ୍ନେହ ରହିଛି, କାରଣ ସନ୍ତାନ ତ ଅଟେ ନା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି, ଯଦିଓ ଏହା ଭାରତବାସୀଙ୍କର ସିଜିନ୍ ଅଟେ, ପୁଣି ବି ଡବଲ ବିଦେଶୀ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବି ପାଳି ଏଭଳି ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ଡବଲ ବିଦେଶୀ ଆସି ନଥିବେ। ଏହା ତ ସେମାନଙ୍କର ଚମତ୍କାରୀ ଅଟେ। ଏବେ ସବୁ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ହାତ ଉଠାଅ, ଦେଖ କେତେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ପାଳି ଥିଲା ତାହା ତ ସରିଲାଣି, ପୁଣି ବି ଦେଖ କେତେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆସିଛ, ବହୁତ ଭଲ କରିଛ, ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତେଣୁ ଶୁଣିଲ ତ, ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ତେବେ ଏହି ସିଜିନ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିବ ତାହାର ହୋମୱାର୍କ ତ ଦେଇଦେଲୁ। ଏବେ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କର, ଅନ୍ୟକୁ ନୁହେଁ, ଏବଂ ସହିଷ୍ଣୁ ହୁଅ। କାହିଁକିନା ବାପଦାଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ମେରା ବାବା ଶବ୍ଦ କହୁଛି ସେ ମୋ ସାଥିରେ ସାଥୀ ହୋଇ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବରଯାତ୍ରୀ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମତର ହାତ ଧରି ବାପଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ଘରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତୁ। ମଜା ତ ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ଘରେ ଥାଏ ନା। 1 ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ 1 ମାସ ପୁରୁଣା ଅଟେ। ନୂଆ ଘର, ନୂଆ ଦୁନିଆ, ନୂଆ ଚାଲିଚଳଣି, ନୂଆ ପନ୍ଥା ପରମ୍ପରା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମବାବାଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ବ୍ରହ୍ମବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ବହୁତ ସ୍ନେହ ଅଛି। ତେବେ ସ୍ନେହର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ସାଥିରେ ରହିବା, ସାଥୀ ହୋଇ ଯିବା ଏବଂ ସାଥିରେ ଆସିବା, ଏହା ହିଁ ସ୍ନେହର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। କ'ଣ ପସନ୍ଦ ତ? ସାଥିରେ ରହିବା, ସାଥିରେ ଯିବା, ସାଥିରେ ଆସିବା ପସନ୍ଦ ତ? କ'ଣ କହୁଛ? ତେବେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି କି? ତେବେ ବାବାଙ୍କର ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତିର ରୀତି ଏହା ହିଁ ଅଟେ। ସାଥିରେ ହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ, ପଛେ ନୁହେଁ। ଯଦି କିଛି ବି ବାକି ରହିଥିବ ତେବେ ଧର୍ମରାଜର ଦଣ୍ଡଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅଟକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାତ ଧରି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପଛେ ଆସିବ। ତେବେ ମଜା କେଉଁଥିରେ ଅଛି? ସାଥୀ ହୋଇ ଯିବାରେ ମଜା ଅଛି ନା। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ସାଥିରେ ଯିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ ପକ୍କା ଅଟେ ନା, ନା ପଛେ ଯିବାର ଅଛି? ଦେଖ, ହାତ ତ ବହୁତ ଭଲ ଉଠାଇ ଦେଉଛ। ହାତକୁ ଦେଖି ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମତର ହାତ ଉଠାଅ। କାହିଁକିନା ଯିବା ସମୟରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ତ ହାତ ନଥିବ, ବ୍ରହ୍ମବାବାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ ହାତ ନଥିବ, ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥୂଳ ହାତ ନଥିବ। ତେଣୁ କେବଳ ଶ୍ରୀମତ ରୂପୀ ହାତକୁ ଧରିଲେ ହିଁ ସାଥିରେ ଯାଇପାରିବ। କ'ଣ ଯିବ ତ? ମୁଣ୍ଡ ତ ହଲାଅ। ଆଚ୍ଛା, ହାତ ହଲାଉଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଗୋଟିଏ ବି ସନ୍ତାନ ପଛରେ ନ ରହୁ, ସମସ୍ତେ ସାଥିରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ବାପଦାଦା ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାତାକୁ ଚେକ୍ କରିବେ।
ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅର୍ଥାତ୍ ୱାଇଦା ତ କରିଛ କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇଛ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ କେବଳ ୱାଇଦା କର ନାହିଁ, ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିବ। ତେବେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ବସ। ମୋତେ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ଚାଲିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ହିଁ ଯିବି। ଏବେ ଏହି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନିଜ ସହିତ କର। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ବସିଯାଅ। କରିବି, ଦେଖିବି, ହୋଇଯିବି ଏଭଳି କର ନାହିଁ, କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ସବୁ ଆଡ଼ର ଡବଲ ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଚାରିଆଡ଼ର ସର୍ବଦା ଏକାଗ୍ରତାର ତଥା ସ୍ୱମାନର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ବାବଦାଦାଙ୍କର ମସ୍ତକମଣି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ଚାରିଆଡ଼ର ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣି ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଥିବା ସୁପୁତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଚାରିଆଡ଼ର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ଡେଣା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଉଡ଼ୁଥିବା ଏବଂ ଉଡ଼ାଉଥିବା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଫରିସ୍ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। हम रूहानी बच्चे रूहानी बाबदादों को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मिठा बाबा, शुक्रिया बाबा, ओम शांति। दादी मानक सहित समस्ते परस्पर को साथी रे धरी चलुछ, एथिरे बाबदादा खुशी होउछंती। समस्ते निजर विशेषतार अंगुली लगाउछंती। दादीजी को समस्ते आदिरत्न मानक देखि खुशी होउछंती ना। सेमाने आदि समय ठारू आज पर्यंत सेवारे हाड़भंगा मेहनत करी आसिछंती। बहुत दिलीर सहित सेवा करी, बहुत भल। देख, जदि किछि भी देह खराब होई थाए, चाहे बिछना उपरे थांतु, चाहे जोंठी भी थांतु, किंतु बाबा को केबे भी भूली नाहंती। एमानक दिल भितरे बाबा समाहित अटंती। ठीक कथा ना। देख, से केते भल मुरुकी हसुछंती। बाकी आयुष्य मध्य अधिक होई गलानी। धर्मराज पुरी को तो टाटा करि जिबार अछि ना। दंड तो पाइबार नाही, बरं धर्मराज को मध्य मुंड नुआइबाकू पड़िबो, स्वागत करिबाकू पड़िबो ना, टाटा करिबाकू पड़िबो। सेथिपाई एठारे बाबांक स्मृति अल्प अल्प हिसाब किताब पूरा करिबाकू पड़ुछि। बाकी कष्ट किछि भी नाही। रोग जदिओ अछि किंतु दुखर मात्रा आदौ नाही। परदादी अर्थात निर्मला शांता दीदी को एई बहुत हसुछंती। समस्तंकु दृष्टि दियो। अच्छा, वरदान बाह्यमुखी चतुरता ठारू मुक्त रहुथुवा बाबांकर पसंद सच्चा सौदागर हुओ। बाबदादांकु दुनियार बाह्यमुखी चतुरता आदौ पसंद नुहे। कथारे अछि भोलानाथ मानंकर भगवान चतुर सुजान, अर्थात समस्तंक ठारू चतुर बाबांकु भोला पिलामाने ही पसंद अटंती। परमात्मा रेजिस्टर रे भोला पिलामाने ही विशेष वीआईपी अटंती। जो मानक आड़कू दुनियार लोक मानकर दृष्टि जाए नहीं, सेही माने ही बाबांक ठारू सौदा करी परमात्मांकर नयनर तारा होई जाइछंती। भोला पिलामाने ही दिलर सहित कही थांती, मेरा बाबा। यही गोटे सेकेंड रे यही गोटे शब्द द्वारा असरंती संपत्तिर सौदा करुथिबा सच्चा सौदागर होई जाइछंती। स्लोगान जदि समस्तंक ठारू स्नेह प्राप्त करबाकू चाहुछ, तेबे मुख द्वारा सर्वदा मिठा कथा कुह। ओम शांति। आज अव्यक्त इशारे बाबा कहते, जदि सहयोगी हेबाकू चाहुछ, तेबे परमात्मा स्नेहर अनुभवी हुओ। जो आत्मा माने सर्वदा बाबांकर स्मृति रे लवलीन अर्थात समाहित होई रहिछंती, सेमानक नयनरे एवं मुखर प्रत्येक बाणी रे बाबा समाहित होई रहिथिबा कारणरू सेमानक भितरे शक्ति स्वरूप आत्मा परिवर्ते सर्वशक्तिमान बाबा देखा जाई थांती। जेपरि स्थापनार आदि समय रे ब्रह्मांकर रूप भितरे सर्वदा श्रीकृष्ण ही देखा जाउथिले, सेहीपरि तुममानंक द्वारा सर्वशक्तिमान बाबा ही देखा जाआंतु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।